Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna, Gadotnam, Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Jaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tado Jayam Udire. Hare Krishna. Okay. So நாம் இன்னைக்கு மூன்றாவது காண்டம் அத்தியாயம் 20 பதம் 40 43 40 ஓகே. மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் பொருளுரை வாய சரணாரவிந்த பக்திவிதம் சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். सृष्ट्वा भूतपिशाचांस भगवान् आत्मतन्द्रिणा दिग्वाससो मुक्तकेशान् वीक्ष्य शामीलयदृशौ. The glorious Brahma next evolved from his sloth the ghosts and fiends, but he closed his eyes when he saw them stand naked with their hair scattered. Ghosts and mischievous hobgoblins are also the creation of Brahma. They are not false. All of them are meant for putting the conditioned soul into various miseries. They are understood to be the creations of Brahma under the direction of the Supreme Lord. Jagruhustat vitrishtam tam Jrumbanakyam tanum prabho Nidram Indriya Vikledo Jaya Bhudeshu Drishyade Yenochistan Darshayandi Tam Unmadam Prachakshade. The ghosts and hobgoblins took possession of the body thrown off in the form of yawning by Brahma, the creator of the living entities. This is also known as the sleep which causes drooling. The hobgoblins and ghosts attack men who are impure, and their attack is spoken of as insanity. The disease of insanity or being haunted by ghosts takes place in an unclean state of existence. Here it is clearly stated that when a man is fast asleep and saliva flows from his mouth and he remains unclean, ghosts then take advantage of his unclean state and haunt his body. In other words, those who drool while sleeping are considered unclean and are subject to be haunted by ghosts or to go insane. Urjaswandam manyamana atmanam bhagavan ajaha sadhyan ganan pitruganan parokshena srujat prabhu. Recognizing himself to be full of desire and energy, the worshipful Brahma, the creator of the living entities, evolved from his own invisible form, from his navel, the hosts of Satyas and Pitas. The Satyas and Pitas are invisible forms of departed souls, and they are also created by Brahma. Ta Atma Sargam Tam Kayam Vidaraha Pradivedire Sadhyebhyascha Pitribhyascha Pavayo Yat Vidanvade. The Pitas themselves took possession of the invisible body, the source of their existence. It is through the medium of this invisible body that those well versed in the rituals offer oblations to the Satyas and Pitas in the form of their departed ancestors.
on the occasion of Shraddha. Shraddha is a ritualistic performance observed by the followers of the Vedas. There is a yearly occasion of the 15 days when ritualistic religionists follow the principle of offering oblations to departed souls. Thus, those fathers and ancestors who, by freaks of nature, might not have a gross body for material enjoyment, can again gain such bodies due to the offering of Shraddha oblations by their descendants. The performance of Shraddha or offering oblations with Prasada is still current in India, especially at Gaya, where oblations are offered at the lotus feet of Vishnu in a celebrated temple. Because the Lord is thus pleased with the devotional service of the descendants, by His grace He liberates the condemned souls of forefathers who do not have gross bodies, and He favors them to again receive a gross body for development of spiritual advancement. Unfortunately, by the influence of Maya, the conditioned soul employs the body he gets for sense gratification, forgetting that such an occupation may lead him to return to an invisible body. The devotee of the Lord, or one who is in Krishna consciousness, however, does not need to perform such ritualistic ceremonies as Shraddha, because he is always pleasing the Supreme Lord. Therefore, his fathers and ancestors who might have been in difficulty are automatically relieved. The vivid example is Prahlad Maharaja. Prahlad Maharaja requested Lord Narasimha to deliver his sinful father, who had so many times offended the lotus feet of the Lord. The Lord replied that in a family where a Vaishnava like Prahlada is born, not only his father, but his father's father and their fathers up to the 14th father's back are all automatically delivered. The conclusion, therefore, is that Krishna consciousness is the sum total of all good work for the family, for society, and for all living entities. In the Chaitanya Charitamrita, the author says that a person fully conversant with Krishna consciousness does not perform any rituals because he knows that simply by serving Krishna in full Krishna consciousness, all rituals are automatically performed. Om Tat Sat. ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते जयपताकस्वामिनिधि नामिने आचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने गौरगदामदाय नगरग्रामदारिणे नमः। विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण. ஸோ இங்கே பிரம்மாவுடைய பலதரப்பட்ட சிருஷ்டி இந்த பகுதியில் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ இங்கே முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மா பிசாசு பூதங்கள் பிசாசுகள் இது எல்லாத்தையும் உருவாக்குறாரு. தன்னுடைய பேக் போர்ஷன்ல இருந்து அவர் வந்து பூதங்களையும் பிசாசுகளையும் உருவாக்குறார். ஸோ அப்புறம் நீங்க என்ன எழுதுறார், பூதங்கள் பிசாசுகள் வந்து உண்டு தான்,
ஏன்னா பிரம்மாவுடைய சிருஷ்டி தான் அவங்க. அண்ட் இது வந்து கிருஷ்ணனுடைய மேற்பார்வையின் கீழே இந்த பூதங்கள் பிசாசுகள் எல்லாம் பிரம்மா உருவாக்குறார். இங்க ஒரு ஸ்லோகம் வருது, தூங்கும் பொழுது ஒருவர் வந்து ட்ரூலிங்னா தூங்கும் பொழுது அவருடைய வாயிலிருந்து சலைவா வந்ததுன்னா அன்கிளீன் இப்படி எழுதிக்காருங்க. அவர் அசுத்தமானவர். தூங்கும் பொழுது வாயிலிருந்து சலைவா வந்தா அந்த சலைவா மூலமா பூதம் பிசாசுகள் வந்து அவரோட உடம்புக்குள்ள நுழைந்து அவர் வந்து சம்டைம்ஸ் பைத்தியமாகலாம். சில நேரங்களில் அந்த பிசாசு பூதம் வந்து அந்த உடம்பு ஆக்கிரமிப்பு செஞ்சுப்போம் அப்படின்னு இங்க படிக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் இங்க பார்த்தீங்கன்னா பித்திருக்கள். ஸோ பித்திருக்களையும் சாத்தியாஸ் என்று பித்தாஸ் அப்படின்னா பித்திருக்கள், அவர்களையும் பிரம்ம உருவாக்குறார். தன்னுடைய தொப்புள் இருந்து உருவாக்குறார் பிரம்மா. ஸோ இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு பூதங்களுக்கும் சரி இந்த பித்திருக்களுக்கு வந்து வேதங்களை கடைபிடிப்பவர்கள் தன்னுடைய மூதாதையர்கள் பித்திருக்களுக்கு வந்து சிராத்தம் செய்வது வழக்கம் அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ ஏன் அதுவும் எழுதியிருக்கார் பிரபுபாதரிங்க. பித்திருக்களுக்கு பித்திருக்கள் மூதாதையர்கள் இறந்து போனவர்கள், ரைட்? அவர்களுக்கு ஏன் சிராத்தம் செய்யணும் அப்படின்னு இங்க பிரபுபாதர் ரொம்ப விளக்கம் எழுதியிருக்கார். அவர்கள் ஒரு வேளை ஒரு ஸ்தூல உடலை கிடைக்காமல் அவங்க வந்து பித்திருக்களாக, அதாவது ஸ்தூல உடல் கிடைக்காம இதுவும் ஒரு பிசாசு பேய் பிசாசு அப்படிங்கிற அந்த ஒரு வகையில தான் வருது. அவர்கள் வந்து இந்த மாதிரி பித்ருலோகத்துல அலைஞ்சிட்டு இருந்தாங்கன்னா நீங்க பாத்தீங்கன்னா கீழே பூமிக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய லோகங்கள்ல இதெல்லாம் வருது. ஸோ அவர்கள் பித்ருலோகத்துல பேய்களாகவும் பிசாசுகளாகவும் ஸ்தூல உடல் கிடைக்காம நம்முடைய மூதாதையர்கள் ஒருவேளை அலைந்து கொண்டிருந்தால் அவங்களுடைய சந்ததியினர் வந்து அவங்களுடைய சந்ததியினர் யாகங்கள் செய்து யாகங்கள் மூலமா கிருஷ்ணருக்கு யாகம் வந்து கிருஷ்ணா இல்லையா, யஜ்னோவை விஷ்ணு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. யஜ்ஞம் வந்து கிருஷ்ணா, யாகம் வந்து கிருஷ்ணா. ஸோ யாகத்தினுடைய தீ கிருஷ்ணனுடைய நாக்கு. யாகத்தினுடைய தீயில பிண்டங்களை வந்து போடுவாங்க. பிண்டம் இதுதான் கரெக்ட் ஸ்ராத்தம். கரெக்ட் ஸ்ராத்தம்னா அப்படிதான். இப்பெல்லாம் வந்து ஸ்ராத்தம் சொல்லிட்டு எல்லாம் ஷார்ட்கட்ல எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி கூட மகாலய பக்ஷம் சொல்லி எல்லோரும் பித்திருக்களுக்கெல்லாம் வந்து பிண்டம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க செய்வாங்க. நதிக்கரை ஓரத்தில் போய் இந்த மாதிரி பித்திருக்களுக்கெல்லாம் வந்து அர்க்கியம் விடுறது, அப்படி பிண்டம் கொடுக்குறது எல்லாம் செய்வாங்க. அண்ட் ஸ்ராத்தம் வந்து ரொம்ப விலாவரியான ஒரு சடங்கு முறை. அதை ஒரு ப்ராப்பரா சிராத்தம் செய்யணும்னா யாகம் செஞ்சுதான் செய்யணும்.
ஏன்னா நான் வந்து என்னுடைய அப்பா அம்மா 2 பேருக்குமே வந்து நான் சிராத்தம் செஞ்சிருக்கேன். ஆசிரமத்துக்கு ஆசிரமத்துக்கு சேர்றதுக்கு முன்னாடி. ஸோ சிராத்தத்தில் யாகத்தீயில வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஸ்ரீ கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஸ்ரீ கிருஷ்ண கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லி 9 தடவை ஸ்ரீ கிருஷ்ண கிருஷ்ணான்னு சொல்லி ஒரு பிண்டம் யாகத்துல இது பண்ணுவாங்க, அர்ப்பணிப்பாங்க. ஸோ கிருஷ்ணாவுடைய நாக்கு யாக தீய இருக்கிறதுனால கிருஷ்ணனுடைய நாக்குக்கு கிருஷ்ணனுடைய நாமத்தை சொல்லி அர்ப்பணிக்கிறோம். தென் அந்த யாகம் தொடங்குறதுக்கு முன்னாடியே பித்திருக்களுக்கு வந்து அப்பா சைடு அப்படின்னா 3 பேர், அம்மா சைடில் 3 பேர், அவங்க பேரெல்லாம் சொல்லி சங்கல்பம் சொல்லி தென் அப்படிதான் அந்த யாகத்தை தொடங்குவாங்க, ஸ்ராத்தம். அப்ப அவர்கள் வந்து ஸ்தூல உடல் கிடைக்காம அலைஞ்சிட்டு இருந்தால் அவர்களுக்கு இந்த கிருஷ்ண பிரசாதம் சூக்ஷ்ம வடிவில் போய் சேரும். இந்த கிருஷ்ண பிரசாதம் இந்த இவர்கள் சப்போஸ் வந்து மூதாதையர்கள் பித்திருக்கள் வந்து அவர்கள் ஸ்தூல உடல் கிடைக்காம அலைஞ்சிட்டு இருந்தால் நமக்கு தெரியாது. அது அலைஞ்சிட்டு இருந்தாங்கன்னா தென் இந்த கிருஷ்ண பிரசாதம் அவங்களுக்கு போய் சேரட்டும் சூக்ஷ்மமான வடிவில். அவர்கள் இந்த கிருஷ்ண பிரசாதத்தை பெற்று அவர்கள் ஒரு சாதகமான ஒரு ஸ்தூல உடலை பெறுவார்கள். பெற்று அந்த பேய் பிசாசு ரூபத்திலிருந்து விடுபட்டு அவர்கள் ஒரு சாதகமான ஸ்தூல உடலை பெற்று கிருஷ்ணருடைய சேவையில ஈடுபடுவார்கள். இதுதான் இந்த சிராந்தமுடைய நோக்கம். ஸோ ஒருத்தர் கேட்கலாம், எங்க போயிருக்காங்க நமக்கு தெரியாது. எஸ், நமக்கு நிச்சயம் தெரியாது. ஒருத்தர் இறந்து போயாச்சுன்னா அவங்க அடுத்த ஜென்மத்தில் எங்க போறாங்க என்ன ஆகுறாங்க யாருக்கும் தெரியாது, கிருஷ்ணாவுக்கு தான் தெரியும். இந்த இது என்னன்னா, சப்போஸ் ஒருவேளை அவர்கள் ஸ்தூல உடல் கிடைக்காம என்ன சொல்லியிருக்கு, those fathers and ancestors who by freaks of nature might not have a gross body for material enjoyment can again gain such bodies due to the offering of Shraddha oblations by their descendants. ஸோ இதுதான் அவர்களுக்கு விஷ்ணு பிரசாதமாக அவர்களுக்கு போய் செய்ய அவர் விடுபடுறாங்க. விடுபட்டு எங்க விடுபடுறாங்கன்னா திரும்ப ஒரு ஸ்தூல உடல் கிடைக்கும், அவ்வளவுதான். அவர்கள் அங்கிருந்து வைகுண்டோலமெல்லாம் கோலோபுரிதாமெல்லாம் போக முடியாது. திரும்ப ஒரு ஸ்தூல உடல் கிடைக்கும் அண்ட் அவர்கள் ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் கிருஷ்ணனுடைய சேவை செய்வதற்கு. ஏன்னா கிருஷ்ண பிரசாதத்தை பெற்றதுனால அவர்கள் திரும்பவும் கிருஷ்ணனுடைய தீவிர பக்தியில ஈடுபட்டு கிருஷ்ணாவுக்கு சரணாகதி அடைந்து அவர்கள் பக்தியை வளர்த்து கொண்டாதான் கோலோகம் போக முடியும். ஆட்டோமேட்டிக்கெல்லாம் யாகம் செய்யறதுனால சிராத்தம் செய்யறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்கா கிருஷ்ணனுடைய உலகத்துக்குள்ள போக முடியாது. எந்த ஜீவாத்மும் அந்த மாதிரி போக முடியாது. ஏன்னா ஒவ்வொரு ஜீவாத்மும் தனித்தனி ஜீவாத்மா. அவர்கள் தன்னுடைய சுதந்திரத்தை சரியா பயன்படுத்தி கிருஷ்ணாவுக்கு சரணாகதி அடையணும், அப்பதான் அது போக முடியும். ஸோ அது இங்க வந்து இப்பொழுது புரோபாதர் எழுதியிருக்கார், கயால கூட இந்த மாதிரிய செய்வாங்க. கயால பார்த்தீங்கன்னா விஷ்ணுவுடைய பாதம் இருக்காங்க. கயா போயிருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும், விஷ்ணுவுடைய பாதம் ஒரு பாதம் அங்க ஒரு பாறை. இந்த பாறையில விஷ்ணுவுடைய ஒரிஜினல் ஒரு பாதம் வந்து அங்க அந்த அச்சு, விஷ்ணுவுடைய ஒரிஜினல் பாதம் அச்சு அங்க வந்து பதிஞ்சிருக்கு. மற்ற இடங்கள்ல எல்லாம் வந்து விஷ்ணுவுடைய பாதம்னு சொல்லி நம்ம வந்து பிரதிஷ்டை பண்ணுவோம். ஆனா கிருஷ்ணா கொஞ்சம் மியூட் போட்டுக்கோங்க. மஞ்சுளா மேடம் கொஞ்சம் ஸோ விஷ்ணுவுடைய மற்ற இடங்கள் எல்லாம் விஷ்ணுவுடைய பாதத்தை நம்ம பிரதிஷ்டை பண்ணுவோம். ஆனால்
கயா வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலுங்க. விஷ்ணுவுடைய பாதம், பகவானே ஒரிஜினல் விஷ்ணு பாதம் அங்க வந்து பதிஞ்சிருக்கு. இன்னமும் நம்ம வந்து ஒரிஜினல் விஷ்ணு பாதத்தினுடைய அச்சு அச்சு வந்து நம்ம அந்த பாறையில பார்க்கலாம். அதனால அங்க கயால பார்த்தீங்கன்னா விக்கிரகம் பார்த்தீங்கன்னா விஷ்ணுவுடைய அந்த ஒரிஜினல் பாதம் அச்சுதான் அங்க விக்கிரகம். அந்த ஒரிஜினல் பாதம் அந்த அச்சு இல்லையா, பாறையில் இருக்கக்கூடிய அச்சு, அந்த அச்சுக்கு தான் அவர்கள் வந்து அலங்காரம் செய்வாங்க, ஆரத்தி செய்வாங்க, எல்லாமே செய்வாங்க. விஷ்ணுவுடைய பாதம். அதனால இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நானும் போய் கயால பண்ணியிருக்கேன். கயால அங்க பிராமணர்கள் அப்கோர்ஸ் அங்க வந்து ஒரு சில பேர் இப்பயும் இது கமர்ஷியல் ஆயிடுச்சு. ஒரு சில பேர் வந்து யாகம் செஞ்சு பண்றாங்க, ஒரு சில பேர் யாகம் செய்யாம ஜஸ்ட் சில மந்திரங்களை எல்லாம் சொல்லிட்டு அந்த பிண்டத்தை கொண்டு வந்து விஷ்ணுடைய பாதத்துல கொண்டு வந்து அதை போடுவாங்க அந்த பிண்டத்தை. இது வந்து ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கூட செஞ்சிருக்காரு. சைத்தன்ய மகாபிரபு பகவான் முழுமுதற் கடவுள். ஆனால் அவர் செய்யறார் தன்னுடைய அப்பாவுக்கோசரம் சிராத்தம் செய்யணும்னு சொல்லி நவத்வீபத்திலிருந்து கிளம்பி கயாவுக்கு வர்றார். கயாவுக்கு வந்து அப்பெல்லாம் வண்டியில கிடையாது இல்லையா, நடந்தேதான் ஒரு சைத்தன்ய கயாவுக்கு வந்து விஷ்ணுடைய பாதத்துல சிராத்தம் செய்கிறார் தன்னுடைய அப்பாவுக்கு. ஜெகநாத் மிஸ்ரா அவருக்கோசரம். இது கிரகஸ்தர்களுக்கு உண்டான தலையாய ஒரு கடமை செய்யணும். அதுல இருந்து யாரும் விடுதலை கிடையாது. துறவு ஏற்றுக்கொண்டாச்சு அப்படின்னா தென் அவர்களுக்கு இதுல இருந்து விடுதலை உண்டு. ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு குடும்பஸ்தரா இருக்கும் பொழுது அவர் வந்து இந்த கயாவுக்கு வந்தார். வந்து கயால அவங்க அப்பாவுக்கு சிராத்தம் செஞ்சார். விஷ்ணுவுடைய பாதத்துக்கு பிண்டம் அர்ப்பணிப்பது. அங்க டைரக்டா விஷ்ணுவுடைய பாதத்துக்கு பிண்டங்களை அர்ப்பணிக்கிறதுனால அது வந்து மூதாதையர்களுக்கு போய் சேரும் விஷ்ணு பிரசாதம் அப்படிங்கிற அந்த நோக்கம். பட் அகைன் இப்பொழுது கயாலையும் வந்து ஒரே அங்கேயும் நல்லா கமர்ஷியல் ஆயிடுச்சு. எல்லா இடத்துலையும் வந்து இந்த பணத்தை வந்து சம்பாதிக்கணுங்கிற அந்த ஒரு மூடு வரும்பொழுது இந்த சடங்கை வச்சுட்டு பணத்தை சம்பாதிக்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு யுக்தியா எடுத்துக்கிறாங்க. அதுதான் கலியுகத்தினுடைய சீரழிவு. ஸோ அங்க பார்த்தீங்கன்னா அங்க பிராமணர்கள் சுற்றிட்டே இருப்பாங்க. யார் வந்து வருவாங்க, சிராத்தம் பண்ணி கொடுக்கலாம். சிராத்தம் பண்ணோன்னா தென் அவங்களுக்கு சார்ஜ் போடுவாங்க. சார்ஜ் வந்து 10,000 15,000 அப்படின்னு சார்ஜ் போடுவாங்க. இது நீங்க பார்த்தீங்கன்னா சிவபெருமான் வந்து தக்ஷாவுடைய யாகத்துக்கு போறாரு. தக்ஷா யாகத்துல சிவபெருமானை வந்து அவமதிக்கிறார். சிவபெருமானுக்கு மரியாதை கொடுக்கறது இல்லை. அதில் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். அப்ப இத வந்து கண்டு நந்தி தேவர் வந்து சாபம் கொடுக்கிறார். தக்ஷாவுக்கு சாபம் கொடுக்கிறார். என்ன சாபம் கொடுக்கிறாருன்னா தக்ஷா மற்றும் பிருகு முனிவர் இவங்களுக்கெல்லாம் சாபம் கொடுக்கிறார். என்ன சாபம் கொடுக்கிறாருன்னா பிராமணர்கள் எவ்வளவு
வசதியை பெற்றாலும் அவர்கள் திருப்தி அடைய மாட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு சாபம் கொடுக்கிறார் நந்திதேவர். அண்ட் அவர்கள் பிராமணர்கள் ஆன்மீகத்துக்கு, அதாவது பிறப்பால பிராமணர்கள் ஆன்மீகத்துக்கு ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்கு முக்கியம் செலுத்த மாட்டாங்க. அவர்கள் இந்த கர்ம காண்டம் சடங்குலேயே ஆழ்ந்திருப்பாங்க அப்படின்னு நந்தி தேவர் சாபம் கொடுத்தார். அதெல்லாம் பயங்கரமான ரொம்ப நுணுக்கமான விஷயங்க. நந்தி தேவர் இந்த மாதிரி பிறப்பால இருந்த பிராமணர்களுக்கு இந்த மாதிரி சாபம் கொடுத்தார். வேதத்தினுடைய கர்மகாண்ட பகுதி, சடங்கு முறைகள் இதிலேயே ஆழ்ந்து அவர்கள் ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்கு அவர்கள் நாட்டம் செலுத்த மாட்டாங்க. அது ஒண்ணு. ரெண்டாவது சாபம் என்னன்னா, அவர்கள் எத்தனை செல்வங்களை பெற்றாலும் பத்தாதுன்னு ஒரு திருப்தி இல்லாத தன்மையினால் அவர்கள் மேலும் மேலும் செல்வத்தை பெறணும்னு அவங்க எப்பொழுதுமே அலைஞ்சிட்டே இருப்பாங்க அப்படின்னு நந்தி தேவர் சாபம் கொடுத்தார். பிருகுமுனிவர் மற்ற பிராமணர்களை பார்த்து. அது இப்போ ஒர்க் ஆகுதுங்க. நந்தி தேவர் கொடுத்த சாபம் ஒர்க் ஆகாம போகுமா? இப்ப பாத்தீங்கன்னா அங்க பிராமணர்கள் பிறப்புல பிராமணர் குடும்பத்துல பிறந்தவர்கள் அப்படி சொல்லலாம். பிறப்பால் பிராமணர்கள் சொல்ல முடியாது. பிறப்புல பிராமணர் குடும்பத்துல பிறந்தவர், பட் பிராமண தகுதி இல்லாதவர்கள் அவர்கள் தான் இந்த மாதிரிய நந்தி தேவருடைய சாபத்துக்கு ஆளாகிறாங்க. அவர்கள் இப்பயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கர்மகாண்ட பகுதி, அந்த கர்மகாண்ட பகுதி தான் இந்த சிராத்தம். அதை செய்து வரக்கூடியவங்கள்ட்ட இருந்து 5000 10,000 வாங்கணும்னு ரொம்ப ஆளா பறப்பாங்க. அண்ட் ஒருத்தருக்கு அங்க சண்டையெல்லாம் நடக்கும் பிராமணர்களுக்கு நடுவில். நான் பார்த்துருக்கேன். எனக்கு யாராவது ஒருத்தர் கயாவுக்குள்ள வந்தாங்கன்னா உடனே பிளி எல்லாரும் பிடிச்சுப்பாங்க. வாங்க, நீங்க வாங்க, நான் சிராத்தம் செஞ்சு கொடுக்கலாம் உங்களுக்கு, நான் பர்ஃபெக்டா செஞ்சு கொடுக்குறேன். நிறைய தமிழ் பிராமணர்கள் இருக்காங்க கையால. ஏன்னா அவர்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சிருக்காங்க, விஷ்ணுவுடைய பாதத்துக்கு சிராத்தம் செஞ்சா மூதாதையர்கள் அவர்கள் நற்கதினா ஒரு சாதகமான ஒரு சூற உடல் கிடைத்து அவர்கள் பிசாசு ரூபத்தில் விடுபடுவார்கள்ங்கிறத இது நம்பிக்கை மக்களுக்கு இருக்கு. அதெல்லாம் வருவாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சு வச்சுட்டு நிறைய இந்திய பிராமணர்கள் போய் செட்டில் ஆயிருக்காங்க கர்மகாண்ட பகுதியை செய்வாங்க. ஆனா அப்படிப்பட்ட பிராமணர்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்மீக நாட்டம் பெருசா இருக்காது. இது ரொம்ப துரதிருஷ்டம். இது நந்தி தேவோட சாபம். வேத மந்திரங்களையெல்லாம் உச்சரிப்பாங்க. வேத மந்திரங்கள், தந்திரங்கள் இதெல்லாம் ரொம்ப சிறப்பா செய்வாங்க. ஆனா ஆன்மீக நாட்டத்துல, ஆன்மீக முன்னேற்றத்துல ஒரு நாட்டம் இருக்காது. சிம்பிளி எப்படி எங்க சடங்கு செய்யலாம், எங்க யாகம் செய்யலாம், எப்படி பணத்தை கொண்டு வரலாம் வீட்டுக்கு, இப்படிங்கிறது ஓடிட்டே இருப்பாங்க. இது கலியுகத்தினுடைய தாக்குதல். நந்தி தேவருடைய சாபம் ஒர்க் ஆகுது. ரூபாதர் எழுதியிருக்கார், நந்தி தேவருடைய சாபம் இப்போ ஒர்க் ஆயிட்டு இருக்குன்னு எழுதுறாரு. இது கருட புராணத்திலும் சொல்லியிருக்கு. அசுரர்கள் பிராமணர் குடும்பத்துல பிறந்து வேதத்தை நசுக்குவார்கள் அப்படின்னு கருட புராணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது நடக்குதுங்க. சோ இங்க ரெண்டு பகுதி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஒரு பகுதி சிராத்தம் செய்யறதுங்கிறது குடும்பஸ்தர்களுக்கு கட்டாயம் செய்யணும். தேவ ரிஷி பூதாப்த நிருணாம் பித்ருணாம் நகிங்கரோ நோயம் ரிணீஸ்வராஜம் சர்வாத்மனாய சுரணம் சரண்யம் கதோ முகுந்தம் பரிகரிச்ச கர்த்தும். இது கரபாஜன முனிவர் சொல்றார். 11வது காண்டத்துல வருது. குழந்தை அம்மாவுடைய வயிற்றிலிருந்து வெளியில வந்த உடனே ஏகப்பட்ட கடமைகள் இந்த குழந்தைய தொத்திக்கிறது, பிடிச்சுக்கிறது. எனது நாம் தேவர்களுக்கு கடமைப்பட்டவர்கள்,
ஏன்னா தேவர்கள் மூலமா நமக்கு சரியான நேரத்துல மழை, வெயில், காற்று இதெல்லாம் கிடைக்குது. அதனால நம்ம தேவர்களுக்கு கடமைப்பட்டவர்கள். தென் ரிஷிகளுக்கு கடமைப்பட்டவர்கள். ஏன் ரிஷிகளுக்கு கடமைப்பட்டவர்கள்? ரிஷிகள் குடும்பஸ்தர்களுக்கோசரம் தசவித சம்ஸ்காரங்களை ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க. தசவிதம்னா 10 விதமான சம்ஸ்காரங்கள். இதை ரிஷிகள் எழுதி வச்சிருக்காங்க. அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா, குழந்தை பிறக்கும் பொழுது ஜாதகர்மா, ஜாதகத்தை கணிக்கக்கூடிய ஒரு சடங்கு. நாமகரணம், பெயர் சூட்டக்கூடிய சடங்கு. வித்யாரம்பம், படிக்கிறதுக்கு உண்டான சடங்கு. தென் அதுக்கப்புறம் விவாக சம்ஸ்காரம், இந்த கல்யாணம் சடங்கு இல்லையா? இது மாதிரி நிறைய சடங்கு இருக்குங்க. அப்புறம் கடைசியில வந்து அந்தேஷ்டி கிரியா. அந்தேஷ்டி கிரியானா மரணம் சமயத்துல செய்யக்கூடிய சடங்கு. இப்படி 10 விதமான சம்ஸ்காரங்கள் ரிஷிகள் ஏற்பாடு செஞ்சிருக்காங்க. அதை எல்லா கிரகஸ்தர்களும் கடைபிடிக்கணும். ஏன்னா சம்ஸ்காரா பவே த்விஜா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. சம்ஸ்காரங்களை செய்யறதுனால ஒருவர் த்விஜா, 2ஆம் பிறப்பு எடுத்ததுக்கு சமானம் அப்படி சொல்லியிருக்கு. அதனால நம்ம ரிஷிகளுக்கு கடமைப்பட்டவர்கள். தேவ ரிஷி பூதாப்த நிருணாம் பித்ருணாம், பித்ருக்களுக்கு கடமைப்பட்டவர்கள். ஏன்னா பித்ருக்கள் மூலமா நமக்கு சந்ததி வருது. அதனால நம்ம பித்ருக்கள் கடமைப்பட்டவர்கள். தென் நிருணாம்னா மற்ற மனிதர்களுக்கு நம்ம கடமைப்பட்டவர்கள். ஏன்? மனிதர்கள், ஒரு மனிதர் இன்னொரு மனிதரை சார்ந்து இருக்கணும் தன்னுடைய ஜீவனத்துக்கு. அதனால நாம் வந்து மற்ற மனிதர்கள் கடமைப்பட்டவர்கள் இல்லையா? இந்த உலகத்தில் நம்ம எல்லாரும் வாழணும்னா இன்னொருத்தரை சார்ந்து இருக்கணும். ஜீவஸ்தே ஜீவனம். ஒரு ஜீவாத்மா இன்னொரு ஜீவாத்மாவும் சார்ந்து இருக்கணும். அதனால மற்ற மனிதர்களுக்கு நாம் கடமைப்பட்டவர்கள், தன் குடும்பத்தவர்களை கடமைப்பட்டவர்கள். இப்படி ஏகப்பட்ட கடமைகள். குழந்தை அம்மாவுடைய வயிற்று வெளியில வந்த உடனே இந்த கடமைகள்லாம் பிடிச்சிக்கிறதாம் அந்த குழந்தைய. ஆனால் சர்வாத்மனாய சரணம் சரண்யம் ததோ முகுந்தம் பரிஹிருத்திய கர்த்து. ஆனால் இந்த எல்லா கடமைகளும் சர்வாத்மனாய சரணம் சரண்யம், இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். சரணம் சரண்யம் ததோ முகுந்தம், இது இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். இந்த எல்லா கடமைகளும் ஆட்டோமேட்டிக்கா பூர்த்தி ஆகுறதாமா முகுந்தாவுக்கு சரணாகதி அடையும் போது. இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட், சரணாகதி. கிருஷ்ணாவுக்கு சரணாகதி அடையும் போது இந்த எல்லா கடமைகளும் தானாக பூர்த்தி அடைகின்றன. நம்ம அதை தனித்தனியா செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை. பட் சரணாகதி அடையலைன்னு வச்சுக்கோங்க, இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். சரணாகதி அடையலைன்னா நமக்கு இந்த கடமைகள் இருக்கு. ஏன்னா அந்த ஸ்லோகத்துல அப்படிதான் இருக்கு, சர்வாத்மனாய சரணம் சரணம். பிரபுபாதரும் எழுதியிருக்காரு, கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கும் பொழுது பாருங்க, a devotee of the Lord or one who is in Krishna consciousness, however, does not need to perform such ritualistic ceremonies as Shraddha, because he is always pleasing the Supreme Lord. அது பாயிண்ட் என்னன்னா, பக்தர் கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கக்கூடிய பக்தர் இந்த ஸ்ராத்தம்லாம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏன்னா அவர் ஏற்கனவே கிருஷ்ணரை பூர்த்தி பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்றாரு. கரெக்ட். ஸ்ராத்தமும் நோக்கமும் அதுதான். ஸ்ராத்தம் நோக்கமும் விஷ்ணுவை திருப்திப்படுத்துறது, விஷ்ணுவை திருப்திப்படுத்தி விஷ்ணுவுக்கு பிரசாதம் அர்ப்பணிக்கிறது. தன் விஷ்ணு திருப்தி அடைந்தால் தன் அந்த மூதாதையர்கள் வந்து பேய் பிசாசு ரூபத்தில் இருக்கிறவர்கள் வந்து நல்ல உடலை பெறுவார்கள். விஷ்ணுவை திருப்திப்படுத்துறது தான் நோக்கம் ஸ்ராத்தம். ஸோ ஒரு கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கக்கூடிய பக்தர் ஏற்கனவே கிருஷ்ணரை
திருப்திப்படுத்துவதால் அவர் சிராத்தம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு இங்க பிரபுபாதர் எழுதியிருக்கார். கரெக்ட். பட் கிருஷ்ண உணர்வுனா என்ன? கிருஷ்ண உணர்வுனா சாதாரணமா நான் சும்மா அப்படி மெக்கானிக்கலா நான் செய்யக்கூடிய 16 மாலைகள் நான் மெக்கானிக்கலா நம்ம ஜபம் செய்யறது, பல பல ஜட ஆசைகளை வைத்துக் கொண்டு நாம் கிருஷ்ண பக்தி பயிற்சி செய்வது கிருஷ்ண உணர்வு அல்ல. கிருஷ்ண உணர்வுள்ள ஒரு பக்தர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா சரணாகதி அடைந்த பக்தர், அப்படிதான் அர்த்தம். கிருஷ்ண உணர்வுங்கிறது மிகப்பெரிய வார்த்தை. கிருஷ்ண உணர்வுங்கிறது மிகப்பெரிய வார்த்தை. என்ன அர்த்தம் அப்படி சொல்லலாம்? கிருஷ்ண உணர்வுனா நம்மளுடைய பொய் உணர்வு கலைந்த நிலை. பொய் உணர்வு கலைந்த நிலையில் தான் கிருஷ்ண உணர்வு மேல வருகின்றது. கிருஷ்ண உணர்வுனா என்ன? கிருஷ்ண உணர்வு ஏற்கனவே கிருஷ்ணர் மேல பிரேமை, கிருஷ்ணர் மேல பிரேமை நமக்கு எல்லாருக்கும் இருக்கு, நமக்கு உள்ள எல்லாருக்கும் இருக்கு. அதை நாம் வெளியிலிருந்து பெற வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆனால் இப்ப பொய் உணர்வு இருக்கிறதுனால இந்த ஒரிஜினல் கிருஷ்ண உணர்வு, கிருஷ்ணர் மேல பிரேமை அப்படிங்கிறது வெளியில வரல. அதுக்குதான் நம்ம பக்தி பயிற்சி செய்யறோம். ஆனா நம்மளுக்கு இன்னமும் கிருஷ்ண உணர்வு வெளியில வரல, இந்த பொய் உணர்வு தான் இருக்கு. கரெக்டானே? அதான் பொய் உணர்வுனா என்னன்னா அனுபவிக்கிறோங்கிற ஆசையை வைத்துக் கொண்டு நான் பக்தி பயிற்சி செய்வது, அது பேர் பொய் உணர்வோடு செய்வது. அவருக்கு பேர் கலப்படம் உள்ள பக்தர். கிருஷ்ண உணர்வுன்னா கிருஷ்ணரை தவிர்த்து வேற ஆசை இல்லாதவர், அவர்தான் கிருஷ்ண உணர்வு. சிம்பிளி கிருஷ்ணரை நேசிப்பவர். நம்ம சர்வசாதாரணமா கிருஷ்ண உணர்வுங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துவோம், அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது. பொய் உணர்வு கலைந்த நிலை. பொய் உணர்வு கலைந்த நிலையில் தான் கிருஷ்ண உணர்வு வெளியே வருகின்றது. அதாவது உடல் கண்ணோட்டத்தில் கம்ப்ளீட்டா விடுபட்ட நிலையில் இருந்து கொண்டு கிருஷ்ணருக்கு தேவை செய்யும் பொழுது கிருஷ்ணர் மேல பிரேமை வருகின்றது, பக்தி வருகின்றது. அது நம்மளுக்கு இன்னும் போலையே. உடல் கண்ணோட்டம் நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் இருக்கு. அனுபவிக்கிற சுபாவம் உடல் கண்ணோட்டம் இருக்கிறதுனால அனுபவிக்கிற சுபாவம் வந்துட்டே இருக்கு. அதோட தான் நம்ம பக்தி பயிற்சி செய்யறோம். அதனால் கிருஷ்ண உணர்வு உள்ள பக்தர்கள் நம்ம சொல்ல முடியாது. அது ஒண்ணு. ஸோ இந்த ஸ்லோகத்திலையும் பார்த்தீங்கன்னா சர்வாத்மனாய சரணம் சரண்யம் கதோ முகுந்தம் பரிகிருத்திய கருத்து. முகுந்தாவுக்கு சரணாகதி அடையும் பொழுது எல்லா விதமான கடமைகளும் தானாக பூர்த்தி அடைகின்றன. அப்ப முகுந்தாவுக்கு சரணாகதி அடையும் பொழுது, ஏன்னா முகுந்தானியன்னு சொல்லியிருக்கேன், இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். ஏன் ஜனார்த்தனான்னு சொல்லியிருக்கலாமே, கிருஷ்ணான்னு சொல்லியிருக்கலாமே, கோவிந்தான்னு சொல்லியிருக்கலாமே, ஏன் அந்த ஸ்லோகத்துல முகுந்தாங்கிற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு? ஏன்னா முகுந்தா முக் பிளஸ் குந்தா, முக்தியை அளிப்பவர் முகுந்தா. அதனால அவருக்கு சரணாகதி அடையும் பொழுது எல்லா விதமான கடமைகளிலிருந்தும் அவரை முக்தி கொடுக்கிறார், விடுதலை அளிக்கிறார். அதனால அவருக்கு முகுந்தாங்கிற பெயர் இந்த இடத்துல ஸ்லோகத்துல முகுந்தாங்கிற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டு எல்லா விதமான கடமைகளிலிருந்தும் சரணாகதி அடைந்த பக்தரை முக்தி கொடுக்கின்றார், விடுவிக்கின்றார். இதுதாங்க பாயிண்ட். சரணாகதி அடையாதவர்கள் கட்டாயம் இந்த கடமைகளிலிருந்து விடுபடவில்லை, அவர்கள் செய்யணும். அதனாலதான் சைத்தன்ய மகாபிரபு செஞ்சு காமிச்சார் சிராத்தம். ராமச்சந்திர பகவான் செய்தார். உங்க அப்பாவுக்கு சிராத்தம் செஞ்சார் இல்லையா? ராமச்சந்திர பகவான் உங்க அப்பாவுக்கு ஃபாரஸ்ட்ல வனவாசம் செய்யும் பொழுது அவங்க அப்பாவுக்கு சிராத்தம் செய்யறார். முழுமுதற் கடவுள் செஞ்சு காமிக்கிறார். சைத்தன்ய மகாபிரபு முழுமுதற் கடவுள் செஞ்சு காமிக்கிறார். அண்ட் பிரகலாத் மகாராஜா 7வது காண்டத்துல வருது, ஸ்லோகம் வருது 7வது காண்டத்துல. பகவான் நரசிம்மதேவர் பிரகலாத் மகாராஜாவை பார்த்து சொல்றாரு. ஆக்சுவலி இப்படி ஒரு ஸ்லோகம் வருது. ஒன் சைடு பிரகலாதர் யாரு முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும். பிரகலாதர் கம்ப்ளீட்டா கிருஷ்ணனுக்கு சரணாகதி அடைந்த பக்தர், கிருஷ்ணரின் மேல் பிரேமை வளர்த்துக் கொண்டவர். அதனால பகவான் நரசிம்மதேவர் அவருக்கு வாக்களிக்கிறார், உன்னை போன்ற தூய பக்தர்கள் உருவாகும் பொழுது அவர்களுடைய முன்னாடி இருக்கக்கூடிய 7 சந்ததியினர்கள், பின்னாடி இருக்கக்கூடிய 7 சந்ததியினர்கள், இவர்கள் முக்தி அடைகின்றவர்கள் தான் சொல்லியிருக்காங்க. பாயிண்ட் அதுதான். அப்படிதான் ஸ்லோகம் வருது.
பிரேமை அடைய முடியாது. பிரேமை அடையணும்னா அவர்கள் தனித்தனியா பிராக்டிஸ் பண்ணணும். ஸோ இப்படி பகவான் நரசிம்மதேவர் சரணாகதி அடைந்த தூய பக்தராகிய பிரகலாதரை பார்த்து சொல்றார், அந்த மாதிரி ஒரு பக்தர் உருவாகும் பொழுது தான் முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஜெனரேஷன்ஸ் 7 ஜெனரேஷன், பின்னாடி இருக்கக்கூடிய 7 ஜெனரேஷன்ஸ் வந்து விடுதலை அடைகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது ஓகே. பட் அகைன் பிரகலாதர் மாதிரி நம்ம சரணாகதி அடைந்த பக்தரா அப்படின்னா ஒரு கேள்விக்குறி. பிரகலாதர் எப்படி கம்ப்ளீட்டா சரணாகதி அடைந்தவர், கிருஷ்ணவே கம்ப்ளீட்டா கிருஷ்ணருடைய கருணையவே சார்ந்திருப்பவர், எப்பொழுதும் வேற எதையுமே சார்ந்திருக்கவில்லை பிரகலாதர், இல்லையா? நீங்க எல்லாரும் மகா அவதார் நரசிம்மா சினிமா பார்த்துருக்கீங்க. பிரகலாதர் எதையுமே சார்ந்திருக்கவில்லை, எல்லா சூழ்நிலைகளும் கிருஷ்ணரையே சார்ந்திருந்தார். அதுக்கு பிறகு தாங்க சரணாகதி. சரணாகதியோட முக்கியமான கொள்கை அதுதான், கிருஷ்ணருடைய கருணையை மட்டுமே சார்ந்திருத்தார். அதை அவர் செஞ்சதுனால தென் அவருக்கு பகவான் நரசிம்மதேவர் திருப்தி அடைந்து இந்த மாதிரி வாக்கு கொடுக்குறார். பட் நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை மட்டுமே சார்ந்திருக்கோமா, கிருஷ்ணருடைய கருணையை மட்டுமே சார்ந்திருக்கோமா, நம்ம ஜடத்தை சார்ந்திருக்கோமா இல்லையான்னு கேள்வி கேட்டீங்கன்னா, நம்ம ஜடத்தை பல நேரங்களில் சார்ந்திருக்கோம். பல சூழ்நிலைகளில் கிருஷ்ணரை விட்டுட்டு ஜடத்தை சார்ந்திருப்போம். அது பேர் தான் சரணாகதிங்கிறது. 100% நம்பிக்கை கிருஷ்ணரின் மேல், கிருஷ்ணரின் மேல் 100% நம்பிக்கை. அது பேர் தான் சரணாகதி. அது ஒரு கொள்கை இருக்கு, சரணாகதியோட 6 கொள்கைகள் அது ஒரு கொள்கை. பட் நம்ம 100% நம்பிக்கை கிருஷ்ணர் மேல் நமக்கு வந்திருக்கா அப்படின்னா கேள்விக்குறிதான். ஜடத்து மேல நம்மளுக்கு நிறைய நம்பிக்கை இருக்கு. அதனால நான் பக்தி பயிற்சி செய்யறதுனால நான் சரணாகதி அடைஞ்சிட்டேன்னு சொல்ல முடியாது. இந்த பாயிண்ட் என்னன்னா, சரணாகதி அடைஞ்சாச்சுன்னா டெக்னிக்கலி சாஸ்திர ரீதியா பாத்தீங்கன்னா சரணாகதி அடைஞ்சாச்சுன்னா முக்குணங்களை பிடியிருந்து விடுபட்டுருவார் அவர். இம்மிடியேட்டா யோகமாயோட மேற்பார்வை வந்துருவார். அதனால நான் சரணாகதியில ஒன்றும் அடையல, பட் நாம வந்து கலப்படம் உள்ள பக்தர்னு சொல்லலாம். அதனால நமக்கு கடமைகள், இந்த கடமைகள் நாம் அதிலும் விடுபடுவது இல்லை. சரணாகதி அடைந்தவர்களுக்கு தான் விடுதலை. அதனால நம்ம இந்த சிராத்தம் செஞ்சுதான் தீரணும். இது ஒரு பாகவதத்துல இந்த ஸ்லோகமே வருது. நரசிம்மதேவர் பிரகலாதருக்கு என்ன சொல்றாருன்னா, உங்க அப்பாவுக்கு சிராத்தம் செய்யின்னு சொல்றாரு. ஸ்லோகம் இருக்கு பாகவதத்துல. பிரபுபாதர் அதில் எழுதுறாரு, இறந்து போன உங்க அப்பாவுக்கு நீ சிராத்தம் செய்யணும். சிராத்தம் பிரபுபாதர் என்ன சொல்றாருன்னா, ஏன் சரணாகதி அடைந்த பக்தராகிய பிரகலாதர் கூட இந்த மாதிரி சொல்றாரு. ஏன்னா பகவான் இந்த ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாரு பிரபுபாதர். விதிமுறைகளை தளர்க்க விரும்பவில்லையாம். அதனால பிரகலாதருக்கும் பகவான் நரசிம்மதேவர் இந்த மாதிரி சொல்றாரு. அப்படி ஒரு ஸ்லோகம் பாகவதத்தில் இருக்கு, நான் படிச்சிருக்கேன். அதனால நான் வந்து சிம்பிளி நான் வந்து சரணாகதி அடைஞ்சாச்சு, அதனால நான் சாத்தம்ல செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு நம்ம வந்து சாஸ்திரத்தை நம்ம கையில் எடுத்துக்க முடியாது. இது பல கோணங்கள்ல நம்ம இதை பார்க்கணும். சரி, அதே சமயத்துல நம்ம இங்க பார்த்தோம், பிராமணர்கள் வந்து இங்க யாகம் செய்யறதுக்கு கமர்ஷியல் ஆயிட்டாங்க. அவங்க வந்து எல்லாமே பல கோணங்கள்ல பார்க்கணுங்க. கமர்ஷியல் ஆயிட்டாங்க, அவங்க பணத்தை சம்பாதிக்கணும் இந்த சாத்தம் மூலமா அப்படின்னு அவங்க பண்றாங்க. அப்ப இது என்ன ஒர்க் ஆகுமான்னு கேள்விக்குறிதான். அது கேள்விக்குறிதான். கலியுகத்துல இந்த மாதிரி ஒரு சிக்கலான சூழ்நிலை உருவாகுதுங்க. என்ன சொல்றாரு, மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் இஸ் a source of perplexity. ஜட உலகம் வந்து குழப்பத்துக்கு ஒரு மூலம்னு சொல்றாரு. குழப்பம் உருவாகிட்டே இருக்குமாம், முக்குணங்களுடைய தாக்குதல்னால குழப்பம் வந்துட்டே இருக்குமாம். எழுதியிருக்காரு. அதனால ஒரு சைடு பாத்தீங்கன்னா நம்ம சரணாகதி அடையல, அதனால இந்த கடமைகளுக்கு விடுபடவில்லை, சோ சிராத்தம் நம்ம செய்யணும். இன்னொரு சைடு சிராத்தம் செய்யக்கூடிய தகுதி வாய்ந்த பிராமணர்கள் கலியுகத்துல இல்லை, எல்லாம் கமர்ஷியலா மாறிட்டாங்க. இது எப்படி ஒர்க் ஆகுமா, அது போய் அந்த சிராத்தம் மூதாதையர்களை போய் விடுவிக்குமா, அவர்களுக்கு ஒரு சாதகமான ஒரு ஸ்தூல உடல் கிடைக்குமா அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்விக்குறியாக வருது. இப்படி கன்ஃபியூஸ்ட், ரொம்ப குழப்பமான சூழ்நிலை மாயா உருவாக்குறாங்க. என்ன செய்யறது அப்படின்னா, நாம் புரிஞ்சுக்கணும் சிராத்தம் பண்ண நோக்கம் என்ன அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும். சிராத்தத்துடைய நோக்கம் என்ன, பகவான் விஷ்ணுவை திருப்திப்படுத்தணும். பகவான் விஷ்ணுவை திருப்திப்படுத்தி அந்த விஷ்ணு பிரசாதத்தை மூதாதையர்களுக்கு
கொடுக்கணும், போய் சேரணும். இதுதான் சிராத்தத்தினுடைய நோக்கம். அப்போ அதை நம்ம பண்ணணும். ஸோ என்ன பண்ணலாம்னா, இந்த மாதிரி சிராத்தம் திதி அன்னைக்கு வந்து நாம் பகவான் கிருஷ்ணாவுக்கு விக்கிரகங்கள்ல இருக்கக்கூடிய பகவான் கிருஷ்ணாவுக்கு கோவில்லையோ பகவான் கிருஷ்ணா விஷ்ணு இல்லையா, இந்த கோவில்ல இருக்கிற பகவானுக்கு நாம் நைவேத்தியம் செய்யலாம். நைவேத்தியம் செய்து போகா நைவேத்தியம் செய்து அந்த கிருஷ்ண பிரசாதத்தை மூதாதையர்களுக்கு நம்ம அதை படைக்கலாம். இது சரியான மெத்தட். ஏன்னா விக்கிரகங்கள் வடிவில் இருக்கக்கூடிய பகவான் கிருஷ்ணா அவதாரம், கிருஷ்ணனுடைய அவதாரம். ஸோ அவருக்கு வந்து நைவேத்தியம் செய்து அந்த கிருஷ்ண பிரசாதத்தை கொண்டு போய் நாம் வந்து வீட்டில் இருக்கக்கூடிய மூதாதையர்கள் அவர்களுடைய பிக்சர் ஃபோட்டோ அவங்க முன்னாடி இதை வைத்து படைத்து அவர்களுக்கு இந்த கிருஷ்ண பிரசாதம் போய் சேரட்டும்னு கிருஷ்ணாட்ட நம்ம வேண்டிக்கலாம். இது சரியான ஒரு முறை. ஏன்னா இந்த ஸ்ராத்தமுடைய அந்த நோக்கம் பூர்த்தி அடைகின்றது. ஏன்னா ஸ்ராத்தத்துல வந்து என்ன, விஷ்ணுவுடைய நாக்குக்கு அர்ப்பணிக்கிறோம் இந்த பிரசாதத்தை, போகாவை. தென் அது வந்து சூக்ஷ்ம வடிவில் பித்திருக்களுக்கு போய் சேர்றது. அதே நம்ம இங்க செய்யறோம். இப்படி நம்ம பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா கமர்ஷியல் பிராமணர்கள் சிம்பிளி வந்து தன்னுடைய குடும்பத்துக்கு உண்டான வருமானத்தை சேர்க்கறதுக்கு அவர்கள் இதை ஒரு யுக்தியாக கடைபிடிக்கிறாங்க. அண்ட் அவர்களோட நோக்கம் வந்து கமர்ஷியலா இருக்கு. இதை வந்து எப்படியாவது இதை பயன்படுத்தி பணம் சம்பாதிக்கணுங்கிற ஒரு மூட்ல தான் இருக்காங்க. அப்ப அது வந்து பெருசா ஒர்க் ஆகாது. இது இந்த மாதிரிய நம்ம வந்து கொஞ்சம் பேலன்ஸ் பண்ணி கரெக்டா அதனோட நோக்கத்தை புரிந்து கொண்டு நம்ம இந்த மாதிரி செய்யலாம். ஸோ இப்படி நீங்க பிரகலாதருக்கு கூட நரசிம்மதேவர் அவரை விடுவிக்கல, சிராதம் செய்ய அப்பாவுக்கு அப்படின்னு அண்ட் பிரபுபாதர் அதுல எழுதுறாரு, தூய பக்தராகிய பிரகலாதருக்கு கூட பகவான் வந்து இந்த எதுக்கு இந்த மாதிரி சொல்றாருன்னா, பிரகலாதர் விடுபட்டவர், இந்த கடமைகள் வந்து கம்ப்ளீட்டா விடுபட்டவர். நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். பிரகலாதர் பகவானுக்கு சரணாகதி அடைஞ்ச பக்தர். ஸோ இந்த தேவரிஷி பூதாப்த நிருணாம் பித்ருநாம் ஸ்லோகம் பிரகாரம் பிரகலாதர் கிருஷ்ணாவுக்கு கம்ப்ளீட்டா சரணாகதி அடைஞ்சவர். அவருக்கு எல்லா விதமான கடமைகள் இருந்து அவருக்கு விடுதலை கிருஷ்ணா கொடுத்தாச்சு. அண்ட் அவருக்கோசரமே பகவான் நரசிம்மதேவர் அவதாரம் செஞ்சிருக்காரு. அதனால அவருக்கு இந்த சிராதம் செய்யணும் அப்படிங்கிற இந்த கடமையெல்லாம் கிடையாது. ஆனால் ஏன் பிரகலாதருக்கு நரசிம்மதேவர் இந்த மாதிரி சொல்றாரு, நீ அப்பாவுக்கு சிராதம் செய்யணும் அப்படின்னு ஏன் சொல்றாருன்னா, அவர் மூலமா நமக்கு எல்லாருக்கும் டீச் பண்றாரு. எப்பவுமே பகவான் வந்து தன்னுடைய அந்தரங்க பக்தரை வைத்து நமக்கு எல்லாருக்கும் டீச் பண்ணுவார். எப்படின்னா, சம்டைம்ஸ் உங்க குடும்பத்துல வந்து அம்மா என்ன பண்ணுவாங்களாமா, தன்னுடைய மருமகளுக்கு சொன்னா கோவப்பட்டுப்பாங்க. மருமகளுக்கு ஏதாவது குறைய சுட்டி காமிச்சோன்னா மருமகள் கோவப்பட்டுப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு அம்மா என்ன பண்ணுவாங்களாமா, மருமகளை பக்கத்துல வச்சுட்டு தன்னோட மகளை வந்து திட்டுவாங்களாமா. இதை சொல்லுவாங்க என்கிட்ட, நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். தன்னோட மகளை திட்டுவாங்க, ஏன் இந்த மாதிரி பண்ண, அந்த மாதிரி பண்ண, இப்படி பண்ணக்கூடாது, இப்படி பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு மருமகளை வச்சுட்டே மகளை சொல்லுவாங்களாம். அப்ப மருமகள் இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டும் அப்படிங்கிறதுக்கோசரம் அம்மா செய்வாங்க. ஏன் இந்த மாதிரி செய்யறாங்க, அம்மாவுக்கு மகள் கூட வந்து நல்ல உறவு இருக்கு இல்லையா, மகள் கூட உறவு இருக்கு, மகள் வந்து சொன்னால் கேட்டுப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு மகளுக்கு சொல்ற மாதிரி சொல்லி மருமகளுக்கு பாடம் போட்டுறாங்க இல்லையா. அதே மாதிரி தான் கிருஷ்ணாவும் என்ன பண்றாரு, தன்னுடைய அந்தரங்க பக்தர்களை பயன்படுத்தி அவர்கள் மூலமா நமக்கு எல்லாருக்கும் பாடம் கொடுப்பார். அதனாலதான் பகவான் நரசிம்மதேவர் பிரகலாதனை பார்த்து நீ சிராத்தம் செய்யணும் உங்க அப்பாவுக்கு அப்படின்னு ஏன் சொல்றாருன்னா, அவர் விடுதலை அடைந்தவர், கட்டாயம் சரணாகி அடைந்தவர் கிருஷ்ணாவுக்கு. அவருக்கு எந்த கடமைகளும் கிடையாது, தூய பக்தர் அவர். ஏன்னா மகாஜனா 12 மிகச்சிறந்த பக்தர்களில் பிரகலாதர் இடம்பெற்றிருக்கார். ஆனா ஏன் சொல்றாருன்னா, அவர் மூலமா நமக்கு எல்லாருக்கும் படம் போட்டுருவார். நாம் வந்து சும்மா கையில் எடுத்துக்க முடியாது, நான் வந்து
நான் கிருஷ்ண உணர்வுல பக்தர், அதனால நான் சிராத்தம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு நம்ம கையில் எடுத்துக்க முடியாது. இந்த ரூலை, இந்த விதிமுறையை நம்ம செய்யணும் அப்படிங்கிறது வலியுறுத்துறாரு. இப்ப பாருங்க, சைத்தன்ய மகாபிரபு முழு முதற் கடவுளை எதுக்கு செய்யும்? பாயிண்ட், முழு முதற் கடவுளை எதுக்கு சிராத்தம் செய்யும்? என்ன அவசியம்? நீ ஏன் செய்யறார் முழு முதற் கடவுள்? ராமச்சந்திர பகவான் முழு முதற் கடவுள், நீ ஏன் ஒரு சிராத்தம் செய்யறார்? நமக்கு எல்லாருக்கும் பாடம் கொடுத்துருவார். ஸோ இது நம்ம கவனிக்கணும். இந்த மாதிரி கோணத்துல பல கோணங்களை நம்ம பார்க்கணும். தென் இதே மாதிரி நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த சிராத்தம் சம்பந்தமா ஒரு இன்னொரு அருமையான ஒரு லீலை கூட இருக்கு. சரணாகதி அடைந்த பக்தர்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும், சரணாகதி அடைந்த பக்தர்களுக்கு எந்த கடமையும் கிடையாது. மாதவேந்திர பூரி சொல்ற சந்தியாவந்தனம் பத்ரமஸ்து ஸ்நானம் போபோ அப்படி சொல்ற ஸ்லோகம் வருது. சந்தியாவந்தனமே உனக்கு ஒரு சல்யூட், உனக்கு ஒரு நமஸ்காரம், புலிகளே உனக்கு ஒரு நமஸ்காரம், வேத கடமைகளே உனக்கு ஒரு நமஸ்காரம் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன்னா நான் எங்கு திரும்பினாலும் கிருஷ்ணாவுடைய முகம் மட்டும்தான் எனக்கு தெரிகிறது. மாதவேந்திர பூரி அப்படி, நான் எங்கு திரும்பினாலும் கிருஷ்ணனோட முகம் தான் எனக்கு கண்ணு தெரிகிறது. அதனால இந்த கடமைகளை எல்லாம் என்னால் செய்ய முடியல, உங்களுக்கெல்லாம் நமஸ்காரம் அப்படின்னு சொல்றாரு. இது மாதவேந்திரபுரி. மாதவேந்திரபுரி கம்ப்ளீட்டா சரணாகதி அடைஞ்சவர், அதனால அவருக்கு இதுல இருந்து விடுதலை. ஒன் சைடு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம சரணாகதி அடையாததுனால நாம் சிராத்தம் செய்யணும், இந்த மாதிரி முறையில செய்யணும். கிருஷ்ணாவுக்கு நைவேத்தியம் செய்து அந்த பிரசாதத்தை கொண்டு போய் மூதாதையர்கள படங்களுக்கு வச்சு நாம் அவர்களுக்கு அர்ப்பணிக்கலாம். இந்த பிரசாதம், கிருஷ்ண பிரசாதம் அவங்களுக்கு போய் சேரட்டும்னு வேண்டிக்கலாம். இது நம்ம சரணாகதி அடையிற வரைக்கும் செஞ்சுட்டே இருக்கணும். இன்னொரு சைடு சரணாகதி அடைகிறதுக்கு தீவிர முயற்சி பண்ணணும். சரணாகதி அடைவதற்கு தீவிர முயற்சி செய்யணும். கம்ப்ளீட்டா கிருஷ்ணனுடைய கருணையவே சார்ந்து இருக்கணும் எல்லா சூழ்நிலையும். அதை நம்ம வளர்த்துக் கொள்ளணும். கான்ஸ்டன்டா நம்ம கிருஷ்ணாட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிட்டே இருக்கணும். இடையராது நம்ம கிருஷ்ணாட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிட்டே இருக்கணும். கிருஷ்ணா தயவு செய்து என்னை மாயோட பிடியிலிருந்து விடுவிச்சிருங்க. பிரார்த்தனை, இந்த பிரார்த்தனை சரணாகதி ஒரு கொள்கையை பூர்த்தி செய்துங்க. கிருஷ்ணனுடைய கருணையை மட்டுமே சார்ந்திருத்தல் அப்படிங்கிறது சரணாகதியில ஒரு கொள்கையா இருக்கிறதுனால இந்த கொள்கையை நம்ம எப்படி பூர்த்தி செய்வது? கிருஷ்ணாட்ட நம்ம எப்பொழுதுமே பிரார்த்தனை பண்ணிட்டே இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க. கிருஷ்ணா தயவு செய்து மாயாவோட பிடியிலிருந்து என்னை விடுவியுங்கள் அப்படின்னு எப்பொழுதுமே நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா என்ன ஆகுறது? நாம் கிருஷ்ணனுடைய கருணையை மட்டுமே சார்ந்து இருக்கக்கூடிய அந்த தன்மையை பெறுகின்றோம். இங்க கொஞ்சம் கீர்த்தன் சவுண்டு, அதனால நாம் இத பழகணும். கிருஷ்ணனுடைய கருணையை மட்டுமே சார்ந்திருக்குமாறு நாம் அவரை நோக்கி பிரார்த்தனை பண்ணிட்டே இருக்கணும் எப்பொழுதும். மாயோட பிடியில் என்னை விடுவியுங்கள். தான் இந்த கொள்கையை ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம பூர்த்தி செய்யறோம். இதை நம்ம பழகணும். அது வர்ற வரைக்கும், இந்த சரணாகதி ஸ்டேஜ் போகிற வரைக்கும் நாம் இந்த மாதிரிய சிராத்தம் பிச்சர்களுக்கு செய்யணும். கிருஷ்ண பிரசாதத்தை அவங்களுக்கு அர்ப்பணிக்கிற மாதிரி நம்ம செய்யணும். இது சம்பந்தமா ஒரு அருமையான ஒரு லீலை இருக்கு. அதோடு நான் இதை முடிச்சுக்கிறேன். ஏன்னா இங்க பயங்கர கீர்த்தன் சவுண்ட் இருக்கிறதுனால உங்களோட கேள்விகளுக்கு நான் பதில் சொல்ல முடியுமா, கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பதில் சொல்ல முடியுமான்னு தெரியல. இதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா கோவிந்த கோஷ்னு ஒரு டிவோட்டி இருந்தார். இந்த கோவிந்த கோஷ் எப்படின்னா, அவர் குடும்பஸ்தரா இருந்தார். அவர் குழந்தை இல்லை. இந்த கோவிந்த கோஷ் அவரு தன்னுடைய பர்சனல் விக்கிரகங்களை வச்சு வழிபாடு செஞ்சுட்டு இருந்தார், கிருஷ்ணனோட விக்கிரகங்களை. அவருக்கு வருத்தம், தனக்கு குழந்தை இல்லை, தனக்கு புத்திரன் இல்லை. புத்திரன் கொள்ளி வைக்கணும், புத்திரன் சிராத்தம் செய்யணும். அப்படிதான் புத்துங்கிற நரகத்திலிருந்து அப்பா மூதாதையர்கள் எல்லாம் விடுவிக்கிற பையன். அதனால புத்திரன்
அவனுக்கு பேர். ஸோ சிராத்தம் செய்யணும், கொள்ளி வைக்கணும், இதெல்லாம் செய்யணும். ஆனா எனக்கு புத்திரன் இல்லையே, அவருக்கு ரொம்ப வருத்தம் கோவிந்த கோஷ். காலப்போக்கில் கோவிந்த கோஷ் மனைவி இறந்து போயிடுறாங்க. கோவிந்த கோஷ் விக்கிரக ரூபத்துல கூட கிருஷ்ணாட்டா பிரார்த்தனை பண்றவர். ஓ கிருஷ்ணா, ஓ கிருஷ்ணா, உங்களுக்கு உங்களை வழிபாடு செஞ்சு என்ன பிரயோஜனம்? எனக்கு புத்திரன்னு இல்ல, என்னோட மனைவி எடுத்தாச்சு, நீங்க நான் புத்துங்கிற நரகத்துக்கு விடுபட முடியாது. உங்களை வழிபாடு செஞ்சு என்ன எனக்கு பிரயோஜனம்? நான் நரகத்தை தாண்ட முடியாது. அதனால பெட்டர் உங்களை நான் வழிபாடு செய்ய மாட்டேன், உங்களுக்கு நைவேத்தியம் கிடையாது, போங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு. கோவிந்த கோஷ் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும், கிருஷ்ணர் மேல பிரேமை வளர்த்துக்கொண்ட பக்தர். நம்ம அந்த மாதிரி இல்ல. பிரகலாதர் மாதிரி கிருஷ்ணர் மேல பிரேமை வளர்த்துக்கொண்ட பக்தர். கோவிந்த கோஷமா சொல்லிடுறாரு, உங்களுக்கு நைவேத்தியம் நான் கொடுக்க மாட்டேன், போங்க, உங்களுக்கு அபிஷேகம் கிடையாது, உங்களுக்கு நைவேத்தியம் கொடுக்க மாட்டேன். ஏன்னா உங்களுக்கு வழிபாடு செஞ்சு என்ன பிரயோஜனம்? எனக்கு மகன் இல்ல, எனக்கு மனைவி எடுத்துட்டீங்க, நான் புத்துங்கிற நரகத்தை தாண்ட முடியாது, எனக்கு சாத்தம் யார் செய்வாங்க, நான் குடும்பஸ்தரா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு. தென் விக்கிர ரூபத்தில் இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணா கோவிந்த கோஷ்ட பேசுறாரு. ஓ கோவிந்த கோஷ், நீ ஏன் இவ்வளவு கஷ்டப்படுற, ஏன் இவ்வளவு வருத்தப்படுற? உனக்கு இந்த கடமையெல்லாம் கிடையாது, நீ வந்து விவிஐபி. எப்படிங்க, இப்போ வந்து திருப்பதி பாலாஜி, திருப்பதி பாலாஜி வந்து கியூ நிறைய நிற்கும் இல்லையா, ஹெவி கியூ நிற்கும் தரிசனத்துக்கு. இப்போ விவிஐபி வராருன்னு வச்சுக்கோங்க, வெரி இம்பார்ட்டன்ட், வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கெஸ்ட், வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் விவிஐபி அப்படி சொல்லுவோம் இல்லையா. வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு கெஸ்ட் வராருன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு பர்சன் வராருன்னா அவர் இந்த கியூல நிற்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, ஸ்ட்ரைட்டா அவரை பாலாஜியுடைய தரிசனத்துக்கு கூட்டிட்டு போயிடுவாங்க இல்லையா. இப்போ பிரைம் மினிஸ்டர் வராருன்னு வச்சுக்கோங்க, பிரதமர் வராரு, வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன், அவர் கியூல நிற்குதுமா அவசியம் இல்லை, நேரம் ஸ்ட்ரைட்டா பாலாஜி தரிசனம் கூட்டிட்டு போயிடுவாங்க. அதே மாதிரியா கோவிந்த கோஷ் பார்த்து சொல்றார் இந்த கிருஷ்ணா விக்கிரகத்திலிருந்து, ஓ கோவிந்த கோஷ், நீ ஏன் கவலைப்படுற, நீ விவிஐபி, நீ எனக்கு கம்ப்ளீட்டா சரணாகி அடைந்து எனக்கு பிரியமான பக்தர், நீ இறந்து போனா உன்னை நான் ஸ்ட்ரைட்டா நானே கூட்டிட்டு போவேன் கோலோக புத்தாவன், நானே கூட்டிட்டு போவேன் கோலோக புத்தாவன். நீ எதுக்கு இது மாதிரியா, உனக்கு சிராத்தம் செய்யணும், புத்திரன் வந்து கொள்ளி வைக்கணும், சிராத்தம் பண்ணணும், அப்பதான் நீ வந்து புத்துங்கிற நரகத்தை தாண்டுவேங்கிறது எல்லாம் ஏன் நினைச்சுக்கிறேன்? இதெல்லாம் சாதாரண மக்களுக்கு, சரணாகதி அடையாத பக்தர்களுக்கு. உனக்கு அது கிடையாது. கோவிந்த கோஷ்ட கிருஷ்ண பேசுறார் விக்கிரகத்திலிருந்து, நம்மளுக்கு நடக்கும்போது விக்கிரகத்திலிருந்து கிருஷ்ணா பேசுறாரு. கோவிந்த கோஷ் எப்படின்னா, சரணாகதி அடைந்த பக்தர் எப்பொழுதுமே தன்னை ஒரு சிறந்த பக்தரை நினைக்க மாட்டார். அது ஒரு பாயிண்ட். அது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, அந்த சரணாகதி அடையாத நிலையில தான் நாம் என்ன நினைச்சுப்போம், நான் பெரிய பக்தர் நினைச்சுப்போம். இதாங்க ப்ராப்ளம். சரணாகதி அடையலைன்னா நான் பெரிய பக்தர், நான் சிறந்த பக்தர், பக்குவமான பக்தர் அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தனை வந்துட்டே இருக்கும். இது புஞ்சகங்காரத்தில் ஏற்படக்கூடிய கர்வம். இது நான் வேற ஒரு கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணிருந்தோம். ஆனா சரணாகதி அந்த பக்தர் என்ன நினைப்பாருன்னா, நான் பக்தரே அல்ல நினைப்பாரு அவங்க. ஏன்னா அவருக்கு சரணாகதியில ஒரு கொள்கை என்ன, கார்பண்ய. சரணாகதியில ஒரு கொள்கை கார்பண்ய, பணிவு, கம்ப்ளீட் பணிவு. அது வந்துடும், வந்தாதான் சரணாகதி. அதனால அந்த பணிவுடைய உந்துதலால் ஒரு சரணாகதி அடைந்த பக்தர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா, நான் பக்தரே ஆகல, நான் இன்னும் பக்தரே ஆகல, ஏகப்பட்ட அனர்த்தங்கள் இருக்கு அப்படின்னு நினைப்பாரு. அது வெளிப்படையாவே அவர் சொல்லுவார். அது சரணாகதி அடைந்த பக்தருடைய ஒரு அற்புதமான லட்சணம், கார்பண்யம். பட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, சரணாகதி அடையாததுனால நம்ம கொஞ்சம் பிராக்டிஸ் பண்ணாலே நான் வந்து பக்குவமான பக்தர், நான் உயர்ந்த பக்தர் அப்படி இப்படிலாம் சிந்தனை வரும். இது கர்வத்தினால, பொய் அகங்காரத்தை ஏற்படக்கூடிய கர்வத்தினால் இது வருகின்றது. ஸோ கோவிந்த கோஷ் சரணாகதி அடைந்த பக்தரா இருக்கிறதுனால அவர் என்ன நினைச்சாருன்னா, நான் பக்தரே அல்ல, நான் இன்னும் பக்தரே ஆகல, எனக்கு இன்னும் ஏகப்பட்ட அனர்த்தங்கள் இருக்கு. அப்ப நான் வந்து
இந்த பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்தை தாண்டணும், புத்துங்கிற நரகத்தை தாண்டணும்னா எனக்கு புத்திரன் கொள்ளி வைத்து எனக்கு சாந்தம் செஞ்சா மட்டும்தான் நான் விடுபட முடியும்னு அவர் நம்பினார். சாதாரண மனிதரை தன்னை நினைச்சார் கோவிந்த கோஷ். பட் பகவானே கேரண்டி கொடுக்கிறார், கவலைப்படாத கோவிந்த கோஷ், நீ என்னுடைய வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன், உன்னை நான் நேரடியாக கூட்டின்னு போயிடுவேன் கோலபுரத்தாவத்து. தேஷாம் அகம் சமுத்தர்த்தா மிருத்யு சம்சார சாகராத் பவாமி அச்சிராத் பார்த்தா மையா வேஷித சேதசம். ஸ்லோகா ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையிலிருந்து. மையா வேஷித சேதசம், எப்பொழுதுமே மையா வேஷித சேதசம் என்ன, எப்பொழுதுமே என்னுடைய சிந்தனையிலேயே இருக்கக்கூடிய, இதுதான் சரணாகதிங்க. இது பேர சரணாகதி. எப்பொழுதுமே என்னுடைய சிந்தனையிலேயே ஆழ்ந்திருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தர், அவரை நான் விடுவிக்கின்றேன். தேஷாம் அகம் சமுத்தர்த்தா மிருத்யு சம்சார சாகரா பவாமி நச்சிராத் பார்த்த, பவாமி நச்சிராத் பார்த்த. அதாவது என்ன அர்த்தம், எப்பொழுதுமே என்னுடைய சிந்தனையிலேயே ஆழ்ந்திருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தரை நான் பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்திலிருந்து அவரை விடுவிக்கின்றோம். அவர் திரும்பி பவாமி நச்சிராத் பார்த்தான், ஜட உலகத்துக்கு வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு கிருஷ்ணா கேரண்டி கொடுத்திருக்காரு பகவத்கீதையில. இது அந்த மையா வேஷித சேதசாம்னா கம்ப்ளீட்டா சரணாகதி இருந்த பக்தர், அவருக்கு பொருந்தும். நாம் சரணாகதி அடையாததுனால அதன் முன்னாடியே டிஸ்கஸ் பண்ணோம். இந்த கோவிந்த கோஷ் அப்படிப்பட்ட பக்தர். அதனால கிருஷ்ணன் கேரண்டி கொடுக்கிறார் விக்கிரகத்திலிருந்து. பட் கோவிந்த கோஷ் அவருடைய பணிவினால என்ன சொல்லுவார், நோ நோ, இது நான் இறந்து போனோன்னா எனக்கு கொள்ளி வைக்கணும் என்னோட மகன், அதனால நான் தாண்ட மாட்டேன் புத்துங்கிற நரகத்தை. நான் உங்களுக்கு நான் நைவேத்தியம் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு. கிருஷ்ணா என்ன பண்றாரு, விக்கிரகத்திலிருந்து இந்த பரிமாற்றம், பக்தர் கூட இருக்கிற அன்பு பரிமாற்றம். பகவான் விளையாடுறாரு, தூய பக்தர்கிட்ட விளையாடுவாருங்க. நம்ம கூட எல்லாம் விளையாட மாட்டார். நம்ம என்ன பரிசுத்தமான நிலைக்கு உயரல இல்லையா, தூய பக்தர்கிட்ட கிருஷ்ணன் விளையாடுவார். அதான் அவருடைய லீலை. கோவிந்த கோஷ், எனக்கு ரொம்ப பசிக்குது, எனக்கு நைவேத்தியம் கொடுக்காம வச்சுட்டியே நீ, சரி நீ கவலைப்படாத, நீ இறந்து போனா நானே உனக்கு புத்திரனை கொள்ளி வைக்கிறேன் சாத்தம் பண்றேன். பகவான் சொல்றாருங்க, எவ்வளவு பியூட்டிஃபுல் அது, இந்த அன்பு பரிமாற்றம் பாருங்க. பக்தருக்கும் தூய பக்தருக்கும் கிருஷ்ணருக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த அன்பு பரிமாற்றம் ரொம்ப ஸ்வீட், வெரி ஸ்வீட். பகவான் அர்ஜுனாவுக்கு தேரோட்டியா எல்லாம் பண்றாரு, என்னென்னலாம் கிருஷ்ணன் செய்யறாரு. அர்ஜுனாவுக்கு தேரோட்டியா வராரு, பாண்டவர்களுக்கு தூதுவரா போறாரு கிருஷ்ணா. ஏன்னா இவர்கள் எல்லாம் தூய பக்தர்கள். அப்ப அந்த தூய பக்தர்கள் மேல இருக்கக்கூடிய அன்புனால பக்தர்கள் கிருஷ்ணர் மேல, தூய பக்தர்கள் கிருஷ்ணர் மேல அன்பு செலுத்துறாங்க. கிருஷ்ணரும் பதிலுக்கு அவர்களுக்கு என்ன பண்றாராமா, பரிமாற்றம் செய்யறாரு. எப்படி பரிமாற்றம் செய்யறாருன்னா, ரொம்ப பணிவான ஒரு ரோல் செய்யறாரு கிருஷ்ணன். முழுமுதற் கடவுள் தன்னுடைய முழுமுதற் கடவுள்ங்கிற அந்த ஸ்தானத்தை தியாகம் பண்ணிட்டு தன்னுடைய தூய பக்தர்கள் அவர்கள் செலுத்தக்கூடிய அன்புக்கு ரொம்ப மிகவும் பணிவான ரோல் செய்யறாரு. பகவானுடைய விசேஷமான ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம். நம்ம தாமோதர மாதம் கொண்டாடுறோம் இல்லையா, தாமோதர அன்பு வச்சிருக்க மாதாஜி, நான் தரேன். அப்ப தூய பக்தர்கள்ட்ட இந்த மாதிரி கிருஷ்ணா அன்பு பரிமாற்றம் செய்யறாரு. நீங்க பாத்தீங்கன்னா பாண்டவர்கள் தூதுவரா போறாரு, இது மாதிரி என்னெல்லாமோ செய்யறாரு கிருஷ்ணா. அது அவருடைய ஆச்சரியமான விஷயம். தாமோதர லீலையில பாத்தீங்கன்னா, தாமோதர பகவான் யசோதா மாதாவுக்கு பயந்து ஓடுறாரு இல்லையா. யசோதா மாதா கிருஷ்ணாவை துரத்துறாங்க குச்சியை வச்சு. கிருஷ்ணா பயந்து ஓடுறார், மிகவும் பணிவான ரோல் செய்யறார். ஒரு அம்மாவுக்கு கீழ்ப்படிந்த ஒரு குழந்தை மாதிரி நடந்துக்கிறார். இதான் பணிவான ரோல் சொல்றது. கிருஷ்ணன் செய்யறார். ஏன் அந்த அன்பை சுவைக்கிறார், அதுக்கோசரம் விளையாடுறார் கிருஷ்ணன்.
அதே மாதிரி இங்க கோவிந்த கோவிச்சு கிருஷ்ணா என்ன சொல்றாரு, நான் செய்யறேன், நீ ஏன் கவலைப்படுற, நீ ஏன் கவலைப்படுற, நான் செய்யறேன் உனக்கு சிராத்தம். நீ இறந்து போனோம்னா நான் உனக்கு பையனை வந்து நான் கொல்லி வைக்கிறேன், நான் சிராத்தம் பண்றேன். என்ன பயங்கரம் கிருஷ்ணனுடைய இது வந்து இந்த நடத்தை ரொம்ப விசித்திரமா இருக்கும். எப்படி இதை செய்யறாரு கிருஷ்ணா அப்படிங்கிறது ஆச்சரியமா இருக்கும். அதுதான் இதுதான் இந்த பக்தியினுடைய ரகசியம். புரியாது வளர்ச்சிக்கிறது. கிருஷ்ணா இந்த மாதிரி வாக்கு கொடுத்த உடனே கோவிந்த கோஷ் என்ன பண்றாரோ, சரி நீங்க வாக்கு கொடுத்துட்டீங்களா, அதனால நான் வந்து உங்களுக்கு திரும்ப கிருஷ்ணா என்ன சொல்றாராமா, நான் உனக்கு கொல்லி வைக்கிறேன், நான் சிராதம் பண்றேன், நான் உனக்கு பையனை வந்து நல்லா செய்யறேன், இப்ப எனக்கு பசிக்குது, எனக்கு வந்து நைவேத்தியம் கூடு கேட்கிறாரு. கிருஷ்ணாவுக்கு எப்படிங்க பசிக்கும், அவர் வந்து சச்சிதானந்த விக்கிரகா தெய்வீக உடலை உடையவர், அவருக்கு எப்படி பசிக்கும், நம்மள மாதிரியா எலும்பு சதை பிளட் இந்த மாதிரி உடலா உடையவர், அவருக்கு பசிக்காது, கட்டாயம் பசிக்காது. தூய பக்தர்களே பசியை தாண்டிடுறாங்க, தூய பக்தர்களே பசியை தாண்டிடுறாங்க இல்லையா. பரீட்சித் மகாராஜா 7 நாள் சாப்பிடவே இல்லை, தண்ணி குடிக்கல, தூங்கல, கிருஷ்ணனுடைய புகழ் லீலைகளை கேட்டு ரசிக்கிறது ஆழ்ந்து போயிட்டார். ஏன்னா அவர் தூய பக்தர், முக்குணங்களை தாண்டியவர், அவங்களுக்கு பசிக்காது. நமக்கு தாங்க முக்குணங்களை தாண்டாததுனால எல்லாம் வந்து பசி தாகம் எல்லாம் நம்மளை வந்து மாயா சாட்டையை போட்டே இருப்பாங்க. மாயா 6 சாட்டையை வச்சிருக்காங்க, இந்த சாட்டையை போட்டு போட்டு பிரயோகம் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. அப்ப தூய பக்தர்களுக்கே பசி ஏற்படுவதில்லைன்னு சொல்லும் பொழுது பகவான் கிருஷ்ணா எப்படி, அவருக்கு எப்படி பசி ஏற்படும். பகவான் கிருஷ்ணா ஒரு பொழுதும் அவருக்கு பசியெல்லாம் ஏற்படாதுங்க. ஆனா இங்க கேட்கிறாரு, ஏய் கோவிந்த கோஷ், எனக்கு ரொம்ப பசிக்குது, எனக்கு நைவேத்தியம் கொடுக்காம நிறுத்திடாத, நான் உனக்கு பண்றேன், நான் சிராதம் பண்றேன். இதான் ஸ்வீட், வெரி ஸ்வீட் கிருஷ்ணா. இந்த மாதிரி கேரண்டி கொடுத்த உடனே கோவிந்த கோஷ் என்ன சொல்றாராமா, சரி நீங்க எனக்கு வாக்கு கொடுத்துட்டீங்களா, எனக்கு நீங்க வந்து கொல்லி வைப்பீங்க, எனக்கு சிராதம் பண்ணுவீங்கன்னு வாக்கு கொடுத்தீங்களா, அதனால நான் உங்களுக்கு திரும்பவும் நான் அபிஷேகம் பண்றேன், திரும்பவும் நைவேத்தியம் பண்றேன் அப்படின்னு கோவிந்த கோஷ் திரும்பவும் நைவேத்தியம் பண்றாரு, அபிஷேகம் பண்றாரு பகவானுக்கு. பகவான் சொன்ன வார்த்தையை கடைபிடிக்கிறாராமா. கோவிந்த கோஷ் இறந்து போன உடனே பகவான் வந்து கோவிந்த கோஷுக்கு வந்து சிராத்தம் செய்யறார். இன்னமும் இது நடக்குதுங்க. இது வந்து கோவிந்த கோஷுடைய சமாதி ஈஸ்ட் பெங்கால், அதாவது இந்த பங்களாதேஷ் அங்க இருக்குன்னு நான் கேள்விப்பட்டேன். அங்க நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கோவிந்த கோஷுடைய திதி அன்னைக்கு அவருடைய சமாதிக்கு அவர் வழிபாடு செஞ்ச கிருஷ்ணாவோட விக்கிரகத்தை கொண்டு போவாங்க. அவர் வழிபாடு செஞ்ச கிருஷ்ணாவோட விக்கிரகம் அந்த கோவில் பக்கத்துல இருக்கு. அந்த கிருஷ்ணாவோட விக்கிரகத்தை பூஜாரி வந்து கோவிந்த கோஷுடைய சமாதிக்கு எடுத்துட்டு போவாங்களாம். இப்ப கிருஷ்ணாவுக்கு கையில வந்து சிராத்தம் பண்ணும்போது பவித்திரம் எல்லாம் போடுவாங்க. பவித்திரம் சொல்லி ஒரு தர்மப்புல்ல ஒரு மோதிரம் மாதிரி போடுவாங்க. இது யாகம் செய்யும்போது செய்யணும். ஸோ கிருஷ்ணாவோட விக்கிரகங்களுக்கு கையில பவித்திரம் போடுவாங்க. அண்ட் கிருஷ்ணாவோட கை வழியா, விக்கிரக கை வழியாக கோவிந்த கோஷுக்கு வந்து அர்க்கியம் விடுவாங்க அவரோட சமாதியில. இதெல்லாம் செய்வாங்க, ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும். அப்ப என்ன நடக்குதாமா, நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன், அந்த கிருஷ்ணாவுடைய கையில இருந்து பவித்திரம் போட்டு அர்க்கியம் வாட்டர் அவர் கையிலிருந்து விழும் பொழுது கிருஷ்ணா போட்டிருக்கக்கூடிய எல்லோ மஞ்சள் பட்டாடை தானே கிருஷ்ணா எப்பொழுதும் அணிஞ்சிருப்பார். மஞ்சள் பட்டாடை தான் எப்பொழுது கிருஷ்ணா அணிஞ்சிருப்பார். அந்த மஞ்சள் பட்டாடை வந்து ஒயிட் கலர் ட்ரெஸ்ஸை மாறுவோம், கலர் தானா சேஞ்ச் ஆகும் பகவான் கையிலிருந்து அர்க்கியம் பிடி போகும் பொழுது. அப்ப கிருஷ்ணா இதை பார்க்கறதுக்கு பக்தர்கள் உலகம் முழுவதும் வருவாங்களாமா கோவிந்த கோஷுடைய சமாதி அந்த திதி அன்னைக்கு. அப்ப கிருஷ்ணா நிரூபணம் செய்யறாரு, நான் இன்னமும் கோவிந்த கோஷுக்கு நான் திதி செய்யறேன், சிராத்தம் செய்யறேன், நான் கொடுத்த வாக்கு பிரகாரம் நான் செஞ்சுட்டு இருக்கேன்னு பகவான் காமிக்கிறார். வெரி பியூட்டிஃபுல்ங்க அது. அதனால ஒரு சைடு இந்த மாதிரியா பல கோணங்கள்ல நம்ம வந்து பார்க்கலாம் சிராத்தம்ங்கிறத, ரைட். ஸோ இப்படி நம்ம வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல சொன்ன மாதிரியா இதில் இருக்கக்கூடிய நுணுக்கங்களை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். நான் இங்கே முடிச்சுக்கிறேன். ஏன்னா இங்கே கொஞ்சம் கீர்த்தன் சவுண்ட் இருக்கிறதுனால
கேள்வி நான் எடுத்துக்க முடியல. அடுத்த வாரம் நான் வந்து கேள்வியெல்லாம் எடுத்துக்கிறேன். நான் இங்கே முடிச்சுக்கிறேன். ஓகே மாதாஜி. ரைட் மாதாஜி, தேங்க்யூ. ரைட். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் முடிச்சுக்கிறேன். தேங்க்யூ. சவுண்ட் இருக்கிறதுனால நான் அடுத்த வாரம் கொஸ்டின்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ. Hare Krishna Prabhu. Thank you Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you Prabhu.